مصطفیٰ آئے پہاڑوں پر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے پہاڑوں پر بہار آئے، جمی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئے، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئے، محمد مصطفیٰ آئے پہاڑوں پر بہار آئے، جمی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئے، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیری مقدر پر، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیری مقدر پر، تیرے کانچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئے، تیرے کانچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئے، محمد مصطفیٰ آئے پہاڑوں پر بہار آئے، جمی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئے، جبھی تو ہے میں کہ اٹھی اے عالم کی فجا ساری، جبھی تو ہے میں کہ اٹھی اے عالم کی فجا ساری، ہے گیسو چوم کر ان کے نسیم میں خوشگوار آئے، ہے گیسو چوم کر ان کے نسیم میں خوشگوار آئے، محمد مصطفیٰ آئے پہاڑوں پر بہار آئے، جمی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئے، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی ماں کے، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی ماں کے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئے، محمد مصطفیٰ آئے پہاڑوں پر بہار آئے، جمی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئے، کی خوشبو بار بار، حور و غلمان دیکھے رستہ سرکار کا، رستہ سرکار کا، حور و غلمان دیکھے رستہ سرکار کا، رستہ سرکار کا، حور و غلمان دیکھے رستہ سرکار کا، رستہ سرکار کا، روح الامین چومے تلوہ سرکار کا، تلوہ سرکار کا، روح الامین چومے تلوہ سرکار کا، تلوہ سرکار کا، مجمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا، رتبہ سرکار کا، مجمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا، رتبہ سرکار کا، پڑھتی ہے آیت آیت خطبہ سرکار کا، خطبہ سرکار کا، خطبہ سرکار کا، خطبہ سرکار کا، پڑھتی ہے آیت آیت خطبہ سرکار کا، خطبہ سرکار کا، روضے سے دور ہے تو آنکھیں بے نور ہے، آنکھیں بے نور ہے، روضے سے دور ہے تو آنکھیں بے نور ہے، آنکھیں بے نور ہے، آنکھوں کی بینائی ہے روضہ سرکار کا، روضہ سرکار کا، روضہ سرکار کا، روضہ سرکار کا، آنکھوں کی بینائی ہے روضہ سرکار کا، روضہ سرکار کا، ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم، سمجھو حقیر تم، ہرگز نہ بیٹیوں کو
سمجھو حقیر تم، سمجھو حقیر تم، چلتا ہے بیٹیوں سے سجرہ سرکار کا، سجرہ سرکار کا، سجرہ سرکار کا، سجرہ سرکار کا، چلتا ہے بیٹیوں سے سجرہ سرکار کا، سجرہ سرکار کا، دل کی تقدیر کی بھی ایک دن معراج ہو، ایک دن معراج ہو، دل کی تقدیر کی بھی ایک دن معراج ہو، ایک دن معراج ہو، دیکھے ایک خواب ہی میں چہرہ سرکار کا، چہرہ سرکار کا، چہرہ سرکار کا، چہرہ سرکار کا، دیکھے ایک خواب ہی میں چہرہ سرکار کا، چہرہ سرکار کا، نبی کے سحر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نبی کے سحر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نہ واپس مڑ کے میں آؤں سکون قلب میں پاؤں، نبی کا نام لکھتا ہوں تو آب زر سے لکھتا ہوں، نبی کا نام لکھتا ہوں تو آب زر سے لکھتا ہوں، دیوانہ ان کا کہلاؤں، دیوانہ ان کا کہلاؤں سکون قلب میں پاؤں، نبی کا سحر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نہ واپس مڑ کے میں آؤں سکون قلب میں پاؤں، زیارت روضہ اقدس کی خوابوں میں ہی کرتا ہوں، زیارت روضہ اقدس کی خوابوں میں ہی کرتا ہوں، حقیقت میں وہاں جاؤں، حقیقت میں وہاں جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نبی کے سحر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نہ واپس مڑ کے میں آؤں سکون قلب میں پاؤں، تمنا ہے یہی دل میں نبی کے روضات ہر پر، تمنا ہے یہی دل میں نبی کے روضات ہر پر، میں حال دل سناؤں، میں حال دل سناؤں سکون قلب میں پاؤں، نبی کے سحر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نہ واپس مڑ کے میں آؤں سکون قلب میں پاؤں، تصور میں مدینہ ہے نظر میں بھی مدینہ ہے، تصور میں مدینہ ہے نظر میں بھی مدینہ ہے، خیالوں میں ہی کھو جاؤں، خیالوں میں ہی کھو جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نبی کے سحر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نہ واپس مڑ کے میں آؤں سکون قلب میں پاؤں، نبی کے سحر کی گلیاں بہت پاکیزہ ہوتی ہے، نبی کے شہر کی گلیاں بہت پاکیزہ ہوتی ہے، میں غالب اس میں کھو جاؤں، میں غالب اس میں کھو جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نبی کے شہر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نہ واپس مڑ کے میں آؤں سکون قلب میں پاؤں، سکون قلب میں پاؤں، سکون قلب میں پاؤں،
نبی کے سحر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نبی کے سحر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نہ واپس مڑ کے میں آؤں سکون قلب میں پاؤں۔ نبی کا نام لکھتا ہوں تو آب زر سے لکھتا ہوں، نبی کا نام لکھتا ہوں تو آب زر سے لکھتا ہوں، دیوانہ ان کا کہلاؤں، دیوانہ ان کا کہلاؤں سکون قلب میں پاؤں، نبی کا سحر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نہ واپس مڑ کے میں آؤں سکون قلب میں پاؤں۔ زیارت روضہ اقدس کی خوابوں میں ہی کرتا ہوں، زیارت روضہ اقدس کی خوابوں میں ہی کرتا ہوں، حقیقت میں وہاں جاؤں، حقیقت میں وہاں جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نبی کے سحر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نہ واپس مڑ کے میں آؤں سکون قلب میں پاؤں۔ تمنا ہے یہی دل میں نبی کے روضات ہر پر، تمنا ہے یہی دل میں نبی کے روضات ہر پر، میں حال دل سناؤں، میں حال دل سناؤں سکون قلب میں پاؤں، نبی کے سحر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نہ واپس مڑ کے میں آؤں سکون قلب میں پاؤں۔ تصور میں مدینہ ہے، نظر میں بھی مدینہ ہے، تصور میں مدینہ ہے، نظر میں بھی مدینہ ہے، خیالوں میں ہی کھو جاؤں، خیالوں میں ہی کھو جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نبی کے سحر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نہ واپس مڑ کے میں آؤں سکون قلب میں پاؤں۔ نبی کے سحر کی گلیاں بہت پاکیزہ ہوتی ہے، نبی کے شہر کی گلیاں بہت پاکیزہ ہوتی ہے، میں غالب اس میں کھو جاؤں، میں غالب اس میں کھو جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نبی کے شہر میں جاؤں سکون قلب میں پاؤں، نہ واپس مڑ کے میں آؤں سکون قلب میں پاؤں، سکون قلب میں پاؤں، سکون قلب میں پاؤں۔ کو پلا دے عشق کا جام، تو آقا اور میں ہوں غلام۔ اب لوگ سمجھتے ہو نا تھوڑا تھوڑا؟ مجھ کو پلا دے عشق کا جام، تو آقا اور میں ہوں غلام، مجھ کو پلا دے عشق کا جام، تو آقا اور میں ہوں غلام، رب کے دلارے تم ہی تو ہو، سب کے سہارے تم ہی تو ہو، رب کے دلارے تم ہی تو ہو، سب کے سہارے تم ہی تو ہو، آئے نبی جتنے دنیا میں سب سے پیارے تم ہی تو ہو، سب سے پیارے تم ہی تو ہو، بھیجی خدا نے تجھ کو سلام، بھیجی خدا نے تجھ کو سلام، تو آقا اور میں ہوں غلام، تو آقا اور میں ہوں غلام،
مجھ کو پلا دے عشق کا جام مجھ کو پلا دے عشق کا جام تو آقا اور میں ہوں غلام تو آقا اور میں ہوں غلام ڈوبا سورج واپس پلٹے اور سجد آ جائے چل کے ڈوبا سورج واپس پلٹے اور سجد آ جائے چل کے تم جو چاہو وہ ہو جائے پل میں کیا سے کیا ہو جائے پل میں کیا سے کیا ہو جائے اللہ ہی جانے تیرا مقام اللہ ہی جانے تیرا مقام تو آقا اور میں ہوں غلام تو آقا اور میں ہوں غلام مجھ کو پلا دے عشق کا جام مجھ کو پلا دے عشق کا جام تو آقا اور میں ہوں غلام تو آقا اور میں ہوں غلام سدرہ پہ جا کے پیارے نبی سے بلبل سدرہ بولے نبی سے سدرہ پہ جا کے پیارے نبی سے بلبل سدرہ بولے نبی سے آگے گیا تو جل جاؤں گا آپ اکیلے جائے یہاں سے آپ اکیلے جائے یہاں سے بری پہ تیرا قیام عرش بری پہ تیرا قیام تو آقا اور میں ہوں غلام تو آقا اور میں ہوں غلام مجھ کو پلا کا جام مجھ کو پلا دے عشق کا جام تو آقا اور میں ہوں غلام تو آقا اور میں ہوں غلام نہ جانے کیا عالم ہے ہر کی جانب ادا آپ لوگ تھوڑا بہت ہندی سمجھتے ہو تھوڑا تھوڑا سمجھ سکتے ہو نا ماشاءاللہ تانر دیکھے خیال مانر دیکھے خیال کرے مانا کے ادھر خیال مانا کے ادھر خیال کیجئے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ نہ جانے کیا عالم ہے ہر کی جانب اداسی ہے کہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے نہ جانے کیا عالم ہے ہر کی جانب اداسی ہے کہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے میری یا رب تمنا ہے مجھے جنت میں آنا ہے تلے عرش بری کی خوبصورت گھر بسانا ہے محمد رسول اللہ کو ہمسایہ بنانا ہے صحابہ اور شہیدوں کو گلے سے جا لگانا ہے نہ جانے کیا عالم ہے ہر کی جانب اداسی ہے کہ میری روح صدیوں سے فقط جنت کی پیاسی ہے اے دنیا کی ہنسی منظر مجھے ہر پل بلاتے ہیں گناہوں کے وہ سائے بھی ہر ایک لمحہ ڈراتے ہیں تیری یادوں میں کھو جاؤں تو رستے مسکراتے ہیں میرے قدموں کو منزل کی طرف چلنا سکھاتے ہیں نہ جانے کیا عالم ہے ہر کی جانب اداسی ہے کہ میری روح صدیوں سے فقط جنتی کی پیاسی ہے میں اب شیطان کے ہر راستے سے دور جاؤں گا اے مولا اب تمہارے راستے پر لوٹ آؤں گا وہی تسکین و لطف عبادت پھر سے پاؤں گا کہ دنیا کے ہر ایک چاہت مٹا کر مسکراؤں گا نہ جانے کیا عالم ہے ہر کی جانب اداسی ہے کہ میری روح صدیوں سے فقط جنتی کی پیاسی ہے نہ جانے کیا عالم ہے ہر کی جانب اداسی ہے کہ میری روح
صدیوں سے فقط جنتی کی پیاسی ہے، فقط جنتی کی پیاسی ہے، فقط جنتی کی پیاسی۔ حور و غلمان دیکھے رستہ سرکار کا، رستہ سرکار کا، حور و غلمان دیکھے رستہ سرکار کا، رستہ سرکار کا، حور و غلمان دیکھے رستہ سرکار کا، رستہ سرکار کا، روح الامین چومے تلوہ سرکار کا، تلوہ سرکار کا، روح الامین چومے تلوہ سرکار کا، تلوہ سرکار کا، مجمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا، رتبہ سرکار کا، مجمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا، رتبہ سرکار کا، پڑھتی ہے آیت آیت خطبہ سرکار کا، خطبہ سرکار کا، خطبہ سرکار کا، خطبہ سرکار کا، پڑھتی ہے آیت آیت خطبہ سرکار کا، خطبہ سرکار کا، روضے سے دور ہے تو آنکھیں بے نور ہے، آنکھیں بے نور ہے، روضے سے دور ہے تو آنکھیں بے نور ہے، آنکھیں بے نور ہے، آنکھوں کی بینائی ہے روضہ سرکار کا، روضہ سرکار کا، روضہ سرکار کا، روضہ سرکار کا، آنکھوں کی بینائی ہے روضہ سرکار کا، روضہ سرکار کا، ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم، سمجھو حقیر تم، ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم، سمجھو حقیر تم، چلتا ہے بیٹیوں سے سجرہ سرکار کا، سجرہ سرکار کا، سجرہ سرکار کا، سجرہ سرکار کا، چلتا ہے بیٹیوں سے سجرہ سرکار کا، سجرہ سرکار کا، دل کی تقدیر کی بھی ایک دن معراج ہو، ایک دن معراج ہو، دل کی تقدیر کی بھی ایک دن معراج ہو، ایک دن معراج ہو، دیکھے ایک خواب ہی میں چہرہ سرکار کا، چہرہ سرکار کا، چہرہ سرکار کا، چہرہ سرکار کا، دیکھے ایک خواب ہی میں چہرہ سرکار کا، چہرہ سرکار کا، تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے، تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے، جھکنا بھی نہیں آتا، بکنا بھی نہیں آتا، ہم جان لٹائیں گے، ڈرنا بھی نہیں آتا، جھکنا بھی نہیں آتا، بکنا بھی نہیں آتا، ہم جان لٹائیں گے، ڈرنا بھی نہیں آتا، آقا کے محبت میں ہم سر کو کٹائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے، تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے، دہرائیں گے ہم پھر سے تاریخ یمامہ کو، عشق نبی ہے کیا بتلائیں گے دنیا کو، دہرائیں گے ہم پھر سے تاریخ یمامہ کو، عشق نبی ہے کیا بتلائیں گے دنیا کو، ہم جذبہ ایمانی دنیا کو دکھائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے، تعریف محمد ہم
لکھ لکھ کے سنائیں گے ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے جو ان کے دیوانے ہیں وہ دل کے ترانے ہیں گستاخ نبی ہے جو سیطان کے دیوانے ہیں جو ان کے دیوانے ہیں وہ دل کے ترانے ہیں گستاخ نبی ہے جو سیطان کے دیوانے ہیں گستاخ محمد کا ہم نام مٹائیں گے ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا اے جو آرے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا اے جو آرے نیارے ہوئے ہیں جو آرے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا کہ جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں کہ کوئی مونا لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو کوئی مونا لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو آرے আমরা লুৎফা ছিলাম তার আগে আমরা কি ছিলাম তার আগে পুরুষের সিজদার ভিতরে এক ফোঁটা পানি ছিল তার আগে মায়ের পাঁজরের ভিতরে এক ফোঁটা পানি ছিল মায়ের পাঁজরের ভিতর থেকে পুরুষের সিজদার ভিতর থেকে দুটো পানি আমার আল্লাহ টেনে বার করলেন আমার আল্লাহ টেনে বার করে এটা লুৎফা বানালেন লুৎফা বানিয়ে আমার আল্লাহকে রক্ত করলেন আমার আল্লাহ গোশত করলেন আমার আল্লাহ নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ চামড়ার পোশাক পরিয়ে দিলেন ভিতরে হাড় ঘাটতি হলো ভিতরে দিল কলিজা হলো ভিতরে সমস্ত কিছু আল্লাহ তৈরি করলেন ওপরে সুন্দর করে সাজালেন আমার আল্লাহ পাক সাজিয়ে সাজিয়ে দুনিয়ায় নতুন সৃষ্টি মানুষ করে বানালেন এই যে মানুষ হয়ে এলাম আমার আল্লাহ পাক এই মানুষ করে যে বানালেন এই দুনিয়াতে আমার আল্লাহ আমাদের জন্য বিধান দিলেন কাপড় পরার বিধান দিলেন দেখা সাক্ষাতের বিধান দিলেন ভালো মন্দ বিধান দিলেন হক হালালের বিধান দিলেন হারাম হালালের বিধান দিলেন ভালো খারাপের বিধান দিলেন সমস্ত কিছু বিধান দিয়ে আমার আল্লাহ আমাদের বিবেক দিলেন বুদ্ধি দিয়ে বিবেক বুদ্ধি দিয়ে আমার আল্লাহ আমাদের চিনালেন এটা ভালো রাস্তা এটা খারাপ রাস্তা এটা ডান দিকের রাস্তা এটা বাঁ দিকের রাস্তা এটা রাসূলের রাস্তা এটা শয়তানের রাস্তা এটা জাহান্নামের রাস্তা এটা জান্নাতের রাস্তা আমার আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে বলে দিলেন অকুনতুম আমওয়াতান ফাইয়াকুম সুম্মা ইউমিতুকুম সুম্মা ইউহয়িকুম সুম্মা ইলাইহি তুরজাউন তোমরা ছিলে মুর্দা আমি আল্লাহ জিন্দা করেছি আমি আল্লাহ তোমাদের মেরে দেব আমি আল্লাহ আবার জিন্দা করব জিন্দা করে সুম্মা ইলাইহি তুরজাউন তোমাদের করে কিয়ামতের ময়দানে দাঁড় করিয়ে দেব ওখানে বিচার হবে এই দুনিয়ার জীবনে এসে আমরা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছি হুজুরকে ভুলে দিয়ে দিয়েছি আখিরাতকে ভুলে গেছি কবরকে ভুলে গেছি কিয়ামতকে ভুলে গেছি এই উম্মত উম্মতিরা যারা ভুলে গেছে তাদের করে আমার আল্লাহ আমার দূর দূরান্ত থেকে নিয়ে এসে জান্নাতের বাগানে জড়া করে
দিয়ে আমার আল্লাহ পাক আমার বান্দাদের বলছে তৈরি হয়ে যাও, তোমাকে কবরের সওয়ালের জবাব দিতে হবে, কিয়ামতে তোমাকে দাঁড়াতে হবে, পুরস্কার তোমাকে পার করতে হবে, মিজান তোমাকে দাঁড়াতে হবে, আমলনামা তোমাকে দেওয়া হবে, ফায়সালা হবে। জাহান্নামী হলে অনন্তকাল জাহান্নামে ঘুরতে হবে, আর জান্নাতি হলে অনন্তকাল আমার আল্লাহ আরাম আরাম দান করে দেবে। আমার আল্লাহ বুঝাচ্ছে বুঝাচ্ছে, বোঝো। যদি না বোঝে কি হবে? আমার আল্লাহ কিছু এসে যাবে, তোমার ক্ষতি হবে। তুমি নিজের উপরে জুলুম করছো, তোমার ক্ষতি। কোন মা তার বাচ্চাকে আগুনে ফেলে দেবে? যদি বলে মা সবসময় ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে রাখতে হবে। এখন ছেলে নুক্কে নুক্কে উঠে 10 তলার উপর থেকে যদি ঝাম মেরে দেয়, মা কি করবে? ঢুকছে, বুঝতে পারছে না। সমাজদারকের ইশারায় কাফি। যারা বুদ্ধিমত লোক, যারা ফিকির করে চিন্তা করে, আল্লাহ কুরআনে বলছে কুরআনে তার জন্য হিদায়াত আছে। যারা চিন্তা করে তারা কুরআন থেকে কিচ্ছু পাবে না। আল্লাহ ভালোবাসে, খাওয়াচ্ছে আল্লাহ, পড়াচ্ছে আল্লাহ, দেখাচ্ছে আল্লাহ, শোয়াচ্ছে আল্লাহ, সুন্দর চোখ দিয়েছে, হাত দিয়েছে, পা দিয়েছে, নখ দিয়েছে। কত লোককে অন্ধ করে তোমাকে আল্লাহ চোখ দিয়েছে, কত লোক কালা করে তোমাকে আল্লাহ কান দিয়েছে, কত লোককে বোবা করে তোমাকে আল্লাহ জুবান দিয়েছে, কত লোককে আমার আল্লাহ প্যারালাইসিস তোমাকে আল্লাহ হাঁটাচ্ছে, কত লোককে লুড়া করে তোমাকে আল্লাহ ধরাচ্ছে। হ্যাঁ, আমার আল্লাহ পাক আমাদের ভালোবাসে। দেখো না সারাদিন ধরে কি করেছো, ঠিক খাওয়া হয়ে গেছে। যদি বলে ঠিক খাওয়া হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আল্লাহ আমাদের মানুষ করে পাঠিয়েছে, শুকর আদায় করার দরকার আছে না? হযরত জুনায়েদ বাগদাদী একটা কুকুর থেকে এরকম হাত, জুনায়েদ বাগদাদী বিখ্যাত আল্লাহর ওলি ছিলেন। সেই জামানায় জুনায়েদ বাগদাদীর মতো কুতুব গোটা পৃথিবীতে ছিল না, একজন ছিলেন। গোটা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে আল্লাহ পাক একজন করছিলেন, জুনায়েদ বাগদাদী হুজুর। তিনি একটা কুকুর থেকে হাত জড়া করেছেন। যখন এরকম হাত জড়া করেছে, হাত জড়া করার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা চলে যাওয়ার পর আমার হাত, যেমন সম্মানের তাজিম আমরা করি, মুরব্বী এসে গেল, যে এই যে আদব করা, এটা তো রাসূলের সুন্নাত আদব। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়েও যখন আম্মা হালিমা যখন হুজুরের কাছে এলেন, হুজুর কি করলেন? নিজের চাদরটা খুলে বিছিয়ে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ বসেন। সাহাবারা বলে, কে এটা ইয়া রাসূলুল্লাহ, কে এটা? হুজুর বলে, চিনতে পারেন? এটা হচ্ছে আমার দুধমা হালিমা। একবার জেনে বলেছে। তো আম্মা ফাতেমা যখনই ঘরে ঢুকতেন, রাসূলুল্লাহ উঠে দাঁড়িয়ে আদব। কিন্তু হযরত জুনায়েদ বাগদাদী কি করছে? একটা কুত্তাকে দেখে হাতে আমরা জড়া। যখন এই কুত্তাটা চলে গেল, হাত খুলে দিল। মুরিদ বলে, হে আমার পীর জুনায়েদ বাগদাদী, আপনি বলবেন না যে একটা কুকুরকে দেখে আপনি হাত বাঁধলেন কেন? বলে, কুকুরটা আমাকে একদিন প্রশ্ন করেছিল। কুকুরটা আমাকে একদিন প্রশ্ন করেছিল, জিজ্ঞাসা করেছিল। বলে, কি জিজ্ঞাসা করেছিল আমার পীর মুর্শিদ? জুনায়েদ বাগদাদী বলে, আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে আপনি কি এমন কাজ করেছেন, আল্লাহ আপনাকে মানুষ করে পাঠিয়েছে, আর আমি কি এমন ভুল করেছি, আল্লাহ আমাকে কুকুর করে পাঠিয়েছে। কুকুর কে তৈরি করেছে? মানুষকে তৈরি করেছে। ফিকির করেন, চিন্তা করেন, এই কথা অনেক বড় কথা। জুনায়েদ বাগদাদী বলে, আমি কিছুই জানি না, আমার আল্লাহ আমার উপর রহমত করে আমাকে মানুষ করে পাঠিয়েছে। আমার আল্লাহ আমাকে আমার উপর দয়া করে আমাকে মানুষ করে পাঠিয়েছে। আপনারা মানুষ, কুকুর আল্লাহ তৈরি করেছে, নিঃশ্বাস নেয়। মানুষকে আল্লাহ তৈরি করেছে, নিঃশ্বাস নেয়। কুকুর আল্লাহ তৈরি করেছে, খায়। মানুষ আল্লাহ তৈরি করেছে, খায়। ওখাও আল্লাহ পাক তৈরি করেছে, কুকুরকে আল্লাহ তৈরি করেছে। হ্যাঁ, হাঁটে, মানুষ হাঁটে। ওরও বাচ্চা কাচ্চা হয়, মানুষের বাচ্চা কাচ্চা হয়। ও বুড়ো হয়ে মরে যায়, মানুষও বুড়ো হয়ে মরে যায়। আমরা কি এমন কাজ করেছি যে আমার আল্লাহ আমাদের করে মানুষ করে পাঠিয়েছে? মুসলমান, আমাদের তো আমার আল্লাহ কি কমে? এই আল্লাহর ইহসানের কি কম আছে? নাউজুবিল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। গুনাহ যাবে? হ্যাঁ, মুসলমানের ছেলেরা তাই বলে দিয়ে যায়, এ নবী উম্মত উম্মতিও, আল্লাহ আজকে নিচে বসিয়ে দিয়েছে
আল্লাহ আজকে জড়া করে দিয়েছে, তওবা করে না, আল্লাহর কাছে ফিরে আসেন, আল্লাহর দিকে, রাসূলুল্লাহর দিকে ফিরে আসেন, আল্লাহর দিকে যাও, রাসূলের দিকে যাও, জান্নাতের দিকে যাও, জাহান্নাম থেকে বাঁচো, যাও আল্লাহর দিদারের দিকে যাও। আল্লাহ ডাকছে, হুজুর ডাকছে, আল্লাহ ডাকছে, হুজুর ডাকছে। হাদিস পাকের মধ্যে এসেছে প্রতিদিন আমার আল্লাহ পাক কি করেন, আমার আল্লাহ পাক কি করেন, আউয়ালিন নাহারে আখিরিন নাহারে, যখন সূর্য উদয় হয়, যখন সূর্য উদয় হয়, আউয়ালিন নাহারে যখন সূর্য ডুবে যায়, আখিরিন নাহারে দিনের শুরুতে দিনের শেষে, এই দুটো সময় আমার আল্লাহ কি করে, ফজরের সময় মাগরিবের সময় আমার আল্লাহ রহমতের দুটো কুদরতি হাত দুনিয়া থেকে বের করে দেয়, দুনিয়া থেকে বের করে দিয়ে বান্দাদের ডাকে। কেউ কি এমন নেই যে আমার কাছে মাফ চাইবে, যে আমার কাছে তওবা করবে, আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? আর যদি ফজরে তওবা করে না, আমি সারা রাতের গুনাহ মাফ করে দেব। আর মাগরিবে যদি তওবা করে না, সারা দিনের গুনাহ আমি আল্লাহ মাফ করে দেব। দরকার কার? আল্লাহর না আমাদের? আমাদের দরকার। আমরা বছরকে বছর কেটে চাল না খেয়ে ভুলে গেছি। আল্লাহর দরকার নেই। আমার আল্লাহ প্রতিদিন ফজরে মাগরিবে আসে একবার, জোরে বলুন। প্রথম তো আসমানে কুদরতি অবস্থায় এসে হাত বের করে দেয়, জোরে বলুন। মুসলমানের ছেলেরা তাই বলে দিয়ে যায়, হে নবী রহমত উম্মতিনা, 5টা জীবনের মধ্যে 2টো জীবন কাটিয়ে দিয়েছি, আর 2টো জীবন আমাদের বাকি আছে। মাঝখানের এই জীবন, এই দুনিয়ার জীবনের মত হয়ে যাবে 5টা জীবন। এই 5টার মধ্যে যদি হিসাব করো, সবচেয়ে কম হচ্ছে দুনিয়ার জীবন। কুরআন শরীফে আল্লাহ বলছে, কিয়ামতের ময়দান, হাসরের ময়দান, বিচারের ময়দানটা আল্লাহ টেনে বড় করে দেবে, টেনে বড় করে দেবে। কত বড় করে দেবে? 50,000 বছরের কিয়ামত হবে। পুলসিরাতটা পার হতে কতদিন সময় লাগবে? পুলসিরাত পার হতে আর কতদিন সময় লাগবে? কিছু কম বেশি 400 বছর সময় লাগবে। এর মদিনা কিয়ামতের ময়দানে কিছু কম বেশি 350-400 বছর মানুষ দাঁড়িয়ে থাকবে, বিচার হবে না, বিচার হবে না। তাই বলি মুসলমান, তৈরি হয়ে যাও, রেডি হয়ে যাও। আর মুনাফিকদের কথা শুনো না। মুনাফিকরা কি বলছে? আর নামাজ হবে না, আর মানুষ এই ইবাদত করতে পারবে না। না মুসলমান, খবরদার তাদের কথা শুনবে না, আবার ইবাদত করো। যেমন বিশ্বব্যাপী জগৎ বিখ্যাত মক্কা ছিল, আল্লাহর কাছে ফিরে এসেছে, জগৎ বিখ্যাত তৈরি হয়েছে। মক্কারা চলে আসো, আমার আল্লাহ আবার ওলি বানিয়ে দেবে। যেমন হাবিবা আজমি জগৎ বিখ্যাত সুদ করেছিল, আল্লাহর কাছে ফিরে এসেছে, জগৎ বিখ্যাত ওলি হয়ে গেছে। আবার সুদ করে না ফিরে এসো, আমার আল্লাহ আবার ওলি করে দেবে। যেমন ফুসাইল বিন ইয়াদ জগৎ বিখ্যাত ডাকাত ছিল, আল্লাহর কাছে ফিরে এসেছে, জগৎ বিখ্যাত ওলি হয়ে গেছে। আবার ফিরে এসো, আমার আল্লাহ তোমাকেও জগৎ বিখ্যাত ওলি বানিয়ে দেবে। এই নবী রহমত উম্মতিনা যেমন মুজাহিদ জামানের মুরিদ প্রতাপ চন্দ্র সেন মেহনত মুজাহাদা করে আল্লাহর কাছে ফিরে এসেছে, 40টা আফতারের সরদার হয়ে গেছে। আবার মেহনত করো, আমার আল্লাহ পাক আবার আপনাদের মধ্যে থেকে, আমাদের মধ্যে থেকে গৌস বানিয়ে দেবে, কুতুব বানিয়ে দেবে, আফদাল বানিয়ে দেবে, সলিম বানিয়ে দেবে, চাক্কায় মালাবাদের ফকির বানিয়ে দেবে, মোমেন বানিয়ে দেবে, মুত্তাকি বানিয়ে দেবে, মুখলেস বানিয়ে দেবে, মুখলাস বানিয়ে দেবে, আবেদ বানিয়ে দেবে, জাহেদ বানিয়ে দেবে। আমার আল্লাহ পাক আবার ওলি বানিয়ে দেবে। মুসলমানের ছেলেরা মেহনত করো, আমার আল্লাহ পাক আবার তোমাদের মধ্যে, আমাদের মধ্যে আমার আল্লাহ জান্নাতের কাবেল, দিদারের কাবেল বানিয়ে দেবে। মেহনত করতে হবে, মুজাহাদা করতে হবে। আমরা দৌড়ানে সফর, আমরা সফরে আছি, আমরা যাচ্ছি। আমরা দাঁড়িয়ে আছি না যাচ্ছি বলে? গত জুম্মা, এই জুম্মা, 7 দিন হয়ে গেল। হ্যাঁ, ওই জুম্মা এই জুম্মা হয়ে গেল। তার আগের জুম্মা চিন্তা করো, তার আগের জন্য চিন্তা করো। হ্যাঁ, মুরব্বীদের বাপ গুলো ইন্তেকাল হয়ে গেছে 30 বছর 20 বছর। মুরব্বীরা এত মুরব্বী হয়ে গেছে, বাপটাকেও পার করে নিয়েছে। আমার দাদুজানের বয়স ছিল 67 বছর, দাদুজনের বয়স ছিল। বড় চাঁদান প্রায় 79 বছর ইন্তেকাল করে, মানে বাপের থেকে বড় বয়সে বড় হয়ে ইন্তেকাল। এখানে সব বাপের থেকেও বয়স বড় হয়ে লোক বসে আর আছে না নেই বলে? হ্যাঁ, দেখ দেখ করতে করতে সকাল হয়ে গেল, দেখ দেখ করতে করতে বলে
দেখ এই রাত আছে, রাত থাকবে। দেখো আমার আল্লাহ অন্ধকার সরিয়ে আলো করে। আল্লাহ কোরআনে এক জায়গায় কসম খেচ্ছেন দিনের অন্ধকারের মানে রাতের শেষের কসম। কসম যখন রাত চলে যায় আল্লাহ কসম খেচ্ছেন, কসম খেলে বলছে এই কসমে যারা ফেকেল করে তারা জানবে এই কসমের মানে মতলব। আমি শুনলাম, শুনে চিন্তা করলাম যে কি আল্লাহ পাক কি বলছিলেন, আল্লাহ পাক কি বলছিলেন। একটু ফেকেল করলাম, চিন্তা করলাম, আমার মন বলল যে আল্লাহ পাক বলছেন যে তোমরা যে আযাবে আছো, কষ্টে আছো, যে তোমাদের উপরে যে আযাব কষ্ট হচ্ছে